जी which language Punjabi अंग्रेजी किधर गल करिए सर बहुत लैंग्वेज comfortable both so tell us something about yourself सर एक्चुअली आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली सर tell us something about yourself सर माय नेम इज गुरविंदर कौर आई एम 27 year old I have done my graduation in computer science engineering from Punjab University Patiala and right now I am working as canal patwari in irrigation department Punjab and where are you posted sir district Barnala your posted district Barnala yes sir Patwari job is a very challenging job there are how many ladies are working as Patwari in Punjab there are very few yes sir in sir actually I am working in division Salur and around 20 ladies are there no in Punjab you mean there are not many Patwari female Patwari working yes sir and you are on the field duty also or you work in the office only sir field duty field duty yes sir now the land records have been computerized mostly yes sir am I right yes sir most of the land records yes sir have been computerized Yes, is it sir. correct yes sir it is correct sir It is but correct. sir actually I am working in canal department revenue record is computerized but digitalization has not been done yet in canal department sir law department has always been computerized always and everything right yes I know that okay so if I want the further of my land yes sir yes sir what is the process how much time does it take now and can I get it online yes sir you can get it online you have to just pay the fees at the Fard Kendra and you can get it online within just a matter of 15-20 minutes is it yes sir Vivek Okay, Vivek sir would be asking the questions online, so you can, sir, you can ask. Congratulations on clearing your written exam. thank you sir You have to speak a little loudly for me to hear your sir answers. can I grab my chair You can read. So, my first question is कि पंजाब में आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक गवर्नमेंट में काम करने का? सर एक्सपीरियंस मेरा बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ Supposing कि आप BCS में आ जाते हैं उसके बाद your posting after a few years you are in public relations department यस सर and joint director public relations Punjab. Yes. Supposing यस सर okay it is a post in BCS. यस सर So what will you do to improve the image of government in Punjab? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਰ ਰਿਡਰੈਸਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ठीक है ਹਾਂਜੀ ਸਰ मीडिया ट्रेनिंग भी होनी चाहिए for the officers how to handle the media. Have you ever faced any problem with the media till now? No sir, actually I haven't faced any problem yet because sir ਜਿਹੜੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ आपको पता है कि media is the fourth estate, that means the fourth pillar of democracy. Yes sir. After executive, parliament and judiciary, Yes the sir. fourth pillar is media. Yes तो sir. मीडिया का रोल सोसाइटी में अभी क्या है और उसके लिए इम्प्रूव कैसे हो सकता है? How can it improve? ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਔਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। आपको पता है that corruption is a problem in government offices at times. यस सर। Integrity of some officers is doubtful, लेकिन पूरी government की image खराब हो जाती है, whereas many people are honest. यस सर। What should be done to remove corruption in government offices? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਟੂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਤੇ। वैसे टेक्नोलॉजी के जरिए भी करप्शन रिड्यूस हो सकती है। ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਬਰਡਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਨੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਸ ਤੇ ਕਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਲੀਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਵਰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ Thank you. Thank you, sir. Good. Actually, I remember when Punjab National Bank was the first bank in India to start digital dealings. All this Punjab National Bank was the first bank in India. And for about 7-8 years, they were maintaining their bank khatas plus the computers. And the employees those days, I remember when we used to go to the banks, they used to cry so much that they are overburdened because they are maintaining the ledgers as well as they are maintaining the, and this was a learning process. So I suppose it is a learning process which will take few years. After a few years, the thing will definitely improve there. Now I want to ask you something about the revenue cards. You see, the pace which was expected, I don't know why, Punjab government purposely delayed the itization of revenue record. I don't know what was the thinking behind it. But it has taken Andhra Pradesh, for example. I have spent 16 years in Andhra Pradesh. And I remember that in 1990, all the records of Andhra Pradesh revenue records had already been digitalized. There was no problem. And I actually I physically wanted to see once, in Hyderabad there is a civil secretariat, and I went to see kitna time lagta hai to get something about your allotment or something. And I saw there, it took only 15 minutes for somebody, 10 rupees fee, and 15 minutes we got all the records, everything. Now, Andhra Pradesh is the biggest state.
and the type of terrain there, there are a lot of mountainous, this, that. Punjab is a simple state with very limited kind of land. Still, it took so much of time. What was the reason behind it? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਓਵਰਬਰਡਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ 3-3 4-4 ਹਲਕੇ ਨੇ ਸਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Is that situation still like that? The Patwari is a very powerful and very important person in even more powerful than DC. DC. Is it a fact? ਸਰ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵਿਦ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। Vivek, why I asked this was, my father was the principal of a college. He had a problem. I was a captain. And when I came on leave, my father said कि भाई मेरी नहीं सुनते, मैं कहता था कॉलेज का प्रिंसिपल थोड़ी का नहीं सुनता तो बड़े बदल नहीं सुनता whatever. And I had to intervene. मैं गया नाल राम उधर बंदे वो बैठे मोदी मीडिया में पोस्टेड थे जाके तो बड़ी मुश्किल करने मार के तो लिखा हुआ है. And it was eligible, you know. And it was not something which was, so that was the problem. Recently, black fungus is in use. Can you name the positive agent? Sir, black fungus is also known as mycoplasmosis. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਪੋਰਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੰਗਸ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ You have gardening as one of your hobbies. Can you differentiate hydroponics and you could say aeroponics? ਸਰ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕੁਆਪੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਏਅਰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ Aquaponics. And what is aquaponics? It's a new emerging trend of aquaponics is also there. ਸਰ ਐਕੁਆਪੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ But ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ what makes it different from hydroponics then? Because in aquaponics we also rear fisheries, so that to earn additional income. Okay, and you have mentioned reading books as which is your favorite theme in reading books? Sir, I like to read about personality development and self-help books. I read. Okay, which are the two best self-help books which you have read so far? Sir, one is 5 AM Club and the second one is Rich Dad Poor Dad. Okay, what is one key theme which you have imbibed practically in your life from these two books? Sir, after reading Rich Dad Poor Dad, I started investing in mutual funds and. Is it paying you off because it's Yes, sir. subject to you? Yes, sir. Yes. It's you doing fine. Yes, sir. If you take 5 AM Club, who is the author? Robin Sharma, sir. You have read that? Yes, sir. I am reading it. That is Sir, it is very wonderful book. Sir is also an author and he recently written 2 books on self. I share with you and you can I also. am reading that book nowadays and I was surprised that it is a popular book. Yes, People are sir. reading Yes, it. sir. It is very popular book. He also has designed, sir, 5 AM app. And What is the name of another book by Robin Sharma? Mom Who Sold His Ferrari. Did you read that? Sir, I have purchased that book. It is in my list. I will read it after this. हाँ जी, गोविंदर कौर जी, फार्म बिल के बारे में आपने सुना है? आया हुआ फार्म बिल ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਸਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਸਰ
ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੀਇੰਗ ਪਟਵਾਰੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਇੱਕੋਦਮ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਲੈਸ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ the funds involved and whatever it is such a huge thing, it is not possible. पर जे ऐसी लाइए कि चलो 3 एकड़ वाला या 5 एकड़ वाला जड़ा जिम्मेदार है वो एमएसपी बाय लॉ कर देता है, what is your opinion about it? हो सकता है सर, हो तो सकता है कि ਆਪਾਂ करना चाहिए। सर मेन थिंग ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ एमएसपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੇਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, what is the situation now? Sir, I am not aware about current situation, sir. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਫਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ? ਸਰ ਆਫਰਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਬਾਈ ਕਰਨਾ। ਰੋਕਿੰਗ ਸ਼ਰਮਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕੋਈ 5 ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਰ, 400 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਚੀਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੇ 4 ਗੇਟ ਨੇ, ਨਾਭਾ ਗੇਟ, ਸਨਾਮੀ ਗੇਟ, ਧੂਰੀ ਗੇਟ ਐਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ। ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕੀਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਆਈ ਨੋਟ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ? ਸਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਹੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਆਊਟਸਕਰਟ ਤੇ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਕੂਲ? ਸਰ 2-3 ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਟ ਇਨਫੋਸਿਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਬੈਂਗਲੌਰ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੈਂਗਲੌਰ ਸਰ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਟ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਸਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪੈਟ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਡੌਗ ਕਿਹੜਾ? ਪੱਗ। ਕਿਹੜਾ how old is it? ਸਰ 1 year ਹੋਣ ਵਾਲਾ 5th of July ਨੂੰ। ਪਾਗਲਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ Which is one reform which you like to implement if you are selected as an executive or SDM of the district? One priority. ਸਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਮੈਨੇਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ Why is drug menace so much prevalent in state of Punjab as compared to other? Because there is a tendency to, you think it is justified to paint Punjab as a region which is famous for drug, or it is exaggerated? ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਡੀਫੇਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਪੈਰ ਸਟੇਟਸ। Any two specific reasons why drugs are peddling in Punjab state as compared to say Haryana or say you could say other districts like Uttar Pradesh or Madhya Pradesh? ਸਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਨਰਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰ ਲੋਕ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ। What is different between golden crescent and golden triangle? ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਸਰ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ Can you ਥਾਈਲੈਂਡ। specify what three countries constitute the golden triangle? Thailand, Myanmar and Cambodia. Are you sure? Cambodia नहीं है। Thailand, Myanmar and Is it Laos? Laos. Thailand, Myanmar. Quad term is in use. What four countries constitute Quad? Sir, Japan, US, Australia and India. Oh, अच्छा म्यांमार की हो रही म्यांमार बर्मा उनसे की कर रहा है की हो रहा है what is the problem there? Sir, political stability ही main issue है। ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੀ फार्मर प्राइम मिनिस्टर ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਮ ਸੈਨ ਸੂ ਕੀ। She came to power after a lot of struggle and many years of this and that. And after, why has she been thrown away from the military only, or वो भी है उसके religious anger या कुछ हिमालयस जब ते मैं कल पढ़ रहा सी अखबार के ਵਿੱਚ कि माउंट एवरेस्ट के ਉੱਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋविड ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ। Is that right? Yes, sir. Now, tell me one Indian who has gone to Mount Everest more than 2 times. No, sir, I'm not. There are many, not one, there are many. And who was the first Indian who went to Mount Everest? Tenzing and Sherpa, I guess. I don't know. Tenzing and all, they were there, 2 of them went there. Yes. The first Indian who went there independently, alone, was one Lieutenant Colonel Avtar Singh Cheema. He did it. You see, there were 2, Tenzing and what was his name? Tenzing Norgay and Sher. Norgay. There were 2 of them who went there. But the first independent mission was by Avtar Singh Cheema and later on one Commodore Kohli as Navy guy.
Okay, you are good. You are